नमस्ते। तुस दिखा दे हो दा न्यूज़ रूम 24 आवाज ते हूं पवन शर्मा। नवी सरकार ते लोकें दे मुद्दे एक नवे एपीसोड च तुंदा मता स्वागत। भाई मुद्दे तुंदे आंदे रौहने ते असें इत्थै मुद्दे चुकदे रौहना। तुंदे जेहड़े जित्ते दे प्रतिनिधि न उनें भी स्टूडियो सदना तुंदे तक लिंक भी भेजने, पर मकान ते तुसें सारे गै बनाने, पर मकान बनाने ते फिर इस्तेमाल करो बंडल सीमेंट। ये प्रोग्राम जिहड़ा है पावर्ड बाय श्री साई राम इंटरप्राइजेस कठुआ उंदी बखी दा, जिहड़े बंडल सीमेंट के स्टॉकिस्ट ने। ते सारे लोग उनके नाल कंटैक्ट कर सीमेंट खरीदन उत्थों का। अच्छा मकान आखदे अच्छे मजबूत जिहड़ा है सीमेंट है तो मजबूत घर बनता। खैर चलो अगे प्रोग्राम की शुरू करने। प्रोग्राम च असें जियां तुसें दस्सिया कि असें अपने स्टूडियो च भी तुंदे प्रतिनिधि सद्दने, तुंदे मुद्दे उंदे तक पजाने। प्रोग्राम की शुरू करने साढ़े कोल जिहड़ा पहला वीडियो आए दा है, ये आए दा है खौड़ दा, पंचायत रासलियोट ग्रां हरदू मलारा। रोड की हालत है, ये अज वीडियो बनाया दा मोटरसाइकिल पर बही है तो मोटरसाइकिल भी उस रोड पर नहीं चला। तो इन्नी बुरी हालत है इस रोड की कि निकलना मुश्किल है। और इन्हें सानू बड़े बारी आख्या कि साढ़े इलाके में मते सारे रोड ने जिहड़े इस किहड़ी बखी जिहड़े खौड़ का बड़ा सारा इलाका जिहड़ा पिछले 10,000 सालों का कोई कम नहीं होया। तो ये जिहड़ा वीडियो है ये अजे उन्हें सानू भेजे दा उत्थों दा। तो उस वीडियो को ही देखो कि इस रोड पर बंदा कि'यां निकली सकता। ना इत्थे कोई DDC ने काम कराया तो ना गै इत्थे MLA काम करवाया। हूँ नवी सरकार बने दे 3-4 महीने होई तो हूँ इन्हें उम्मीद है कि शायद जिहड़े नवे मंत्री ने सतीश होर जिंदा इलाका पाउंदा वो इत्थे विजिट करन इस रोड की बनान, या फिर DDC ने वो DDC उत्थे चक्कर लान ते इस इलाके दे रोड ही दिखन कि बनान इसी, क्योंकि ब्लाक चौकी चौरे च पाउंदा ते DDC चौकी चौरा मेरा मंदना सुरेश शर्मा होर ने जिहड़े BJP दे। ते इस बक्खी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन्नी बुरी हालत इस रोड के उपर कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता। खास करिए इस कड़े इलाके जो कोई दर्जने साहब रोड होने जिंदी बहुत बुरी हालत है, उत्थों चलना का बड़ा मुश्किल हो जाए तो लोगों बड़ी सारा दिक्कत आती है। तो सतीश जी तो DDC सुरेश शर्मा जी लिंक तुसें पुजी जाग तो अस तुसें कंसल्ट भी करगे। तो इस बक्खी थोड़ा ध्यान दिओ, जो वीडियो ने भेजे दा बहुत बुरी हालत है, इत्थों निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक होर वीडियो साढ़े कोल आया, ये वीडियो है मशीन दबाना का, जो जम्मू नार्थ च इलाका पाउंदा। MLA ने श्याम शर्मा और BJP वाले जदों वो साढ़े स्टूडियो च आए असें उन्होंने डिस्कस भी किया कि ठट्ठर वाला एक रोड है उत्थे बड़ी बुरी हालत है। तो एक हूँ सानू नवा वीडियो आया है मशीन दबाना रोड का है। तो इत्थे अगर तुम देखो रोड की हालत, कश्ती चलाई सकते हो रोड के, लेकिन इस ये रोड है 1 साल पहले बनया जी। तो पहलियां तो बारिशां हुई जो 2-3 इकट्ठियां हुई ने 1-2 दिन च, तो इसलिए इन्नी बुरी हालत हुई है। ये तो देखो डॉक्टर अजय शर्मा और उन्होंने वीडियो भेजा है, वो आपू पूरी कहानी सुना देन कि मशीन दबाना रोड जो है 1 साल पहले बनया, नाड़ी च लुक शुक सारी ब्लैक टॉपिंग जी हुई थी, लेकिन ये 1 महीने में ये हालत हुई है। तो इस किहड़े रोड के उपर हूँ दोबारा काम करने की जरूरत है। तो असें शाम उदे कन्नै भी डिस्कस किया कि मते सारे रोड ने जियां ठट्ठर वाले ने, मशीन दबाने वाले ने, जां फिर बन तलाऽ दा जिसलै तुसें थल्ले आना बरनाई तक वो किहड़ा रोड है, जां रूपनगर दे विच एक जगह नाला है उस रोड ने। तो उन्हें आख्या कि असें प्लान च सारे रोड रखे दे, कुछ चीज़ां ऐसियां क्योंकि ये नवा इलाका है तो फिर भी वो पूरे इलाके दे विच उन्हें आख्या कि अस दिखा दे कुत्थे कुत्थे कोई प्रॉब्लम है तो भी लाउणगियां। पर शाम जी ये बड़ा जरूरी है, इस पूरे रोड की हालत वो देखो, पानी जो गोडा गोडा पानी रोड के विच खड़ोते दा ते निकलना इत्थों का मुश्किल हो जाता। उसके बाद हूँ साढ़े कोल बाकी मुद्दे आए दिन। ये एक बड़ा मुद्दा है कि जी ज्योड़ियां खौड़ एक बस लगी थी ई बस, वो बंद हुई। पहले 2 लगियां फिर बंद हुई। हूँ उत्थे लोग जोड़े ने वो आखा ने कि ये ट्रांसपोर्ट ने दबाव बनाया मंत्री साहब पर कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्री तो तां ही बंद हुई, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टर का काम जोड़ा है वो ये बंद हो जाता। तो ये शक भी कोई नहीं, क्योंकि कोरोना काल के सब तो ज्यादा नुकसान होया ट्रांसपोर्टर का। गड्डियां दी किस्तां तक कड्ढना मुश्किल हुई, मैटाडोरां घर खड़ोती दियां पड़ी, बसें वाले की तो बुरी हालत हुई। तो ये कोई शक नहीं है कि कोरोना के सब तो ज्यादा नुकसान उनका होया। तो हूँ अगर ई बसां जियां रूट रूट पर चला दी, ठीक है फैसिलिटी लोगों की लभदी है, लेकिन इनका भी तो किस सोचो ट्रांसपोर्टर का, इनकी भी तो बुरी हालत हुई थी बेचारे की। इन्हें भी अपनी गड्डी की किस्तां देनी है ना, बड़ी महंगी गड्डी आती है। पर खैर चलो लोगों का मुद्दा, लोग आखते हैं कि साडा ये मुद्दा कि साढ़े इत्थे 2 बसां लगी दियां ये तुसें बंद कराई ओड़ियां, एक ओहदे प्रैशर करना हुई, इसकी जांच होनी चाहिए तो बसां परतियां लगनी चाहिए जम्मू टू खौड़ बाया ज्योड़ियां। हालांकि दूई बखी का बस चलती है नरैने वाली साइड का, लेकिन चाहते जम्मू टू खौड़ बाया ज्योड़ियां बस चले ताकि लोगों की इतों आने जाने की पूरी सुविधा जी मिली सके। एक होर मुद्दा साहब को भेजा प्रीतम शर्मा उन्हें रजौरी का, ये मिगी बहुत अच्छा लग्या। उन्हें कहा पंचायत ते निकाय चुनाव आवा दे, अच्छी गल है सरकार कराने लगी है, लेकिन यदा एक पैरामीटर होना चाहिए कि कोई भी कारपोरेटर जो इलैक्शन लड़ता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। प्रीतम होर ने लिखा देन कि मैं आपू रोने वाला खवास जो नारला भंबल है उतों का, अगर पढ़े लिखे का कोई कारपोरेटर जितग या पंच सरपंच जितग
ਉਸੇ ਪਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਏ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀਮਤ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕन्नै ਲੜੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੀਆਂ ਅਖਨੂਰ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੇਖੇ ਆਸਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਹੈ, ਆਰਸਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਗਰ ਜਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੜੋਦੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਏ ਚੁਣਾਵੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਸਕਣ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਅਸ ਸਪੈਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੰਡ ਸਾਸ ਦੂਈ ਵੱਖੀ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਨੇਗਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ BDC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਗਾਰਡ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਕਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਡੇ ਨਾਈਟ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੋਆ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ 5% ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲਿਆ, 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਦੱਸਿਆ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਰ ਲੋਨ ਹੈ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 8000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ 18 ਅਗਰ ਅਸ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ 1,44,000। ਤੇ ਇੰਨੇ ਯਾਰ ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਦੀ 5% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਉਣਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਈਏ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 8000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬ ਭਾਈ 5% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪਊਗਾ 1,44,000 ਰੁਪਇਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਣ ਲੋਨ ਤੋਂ ਹੋਏ। 1 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਗਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚਲਾਈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਲੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਗੀ ਪਵਦਾ ਤੇ ਉਹ 8000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਾਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਚੂਨੀ ਲਾਲ, ਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸ਼ਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਛ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਛ ਗਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ MLA ਬਿਲਾਵਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਸ ਗੱਡੀ ਲਵਾਈ ਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1-2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਖਿਆ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ SRTC ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੁਹਾਗ ਦਲਨ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਪਾਉਂਦਾ
ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਾਵਰ ਦੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਰੇ ਤਰੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਡੇਲੀ ਬੱਸ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੁਹਾਗ ਦਲਨ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ तुंदे वास्ते लिंक भेज के तुसेंगी और गल भी करगे, ये जरूर कोशिश करो कि 5 मार्च तुसें आख्या ते आने वाला एक बस लवाई दो SRTC दी जम्मू तो कुहाग दलन जा जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ B.Ed ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ M.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, लेकिन एक नौकरी ऐसे जदों अस अपलाई करने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2.5-3 साल लगी जाते हैं प्रोसैस की, ते उसका कोई रिजल्ट नहीं आया होंगे, तो जिला अस विचाले च पुजने दूआ फार्म भरने तो ओवरेज, क्योंकि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, बचेंगी फार्म भरने के बाद 2-2-2.5 साल तक नोटिफिकेशन नहीं आदियाँ। इन्हें एक मिसाल दी है कि असें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फार्म भरे है, वो मैं लगता कि 2 साल पहले अप्रोच है, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਭਰੋਚੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਟਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਲਗਦੇ ਰਹਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ 3-4 ਜਿਹਨੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਈ ਬੱਖੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗੇ ਏਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰੇਜ ਕੋਲਾ ਬਚੀ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਖਤਮ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 31 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੈਕਿਊਮ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰਡ ਬਾय ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਠੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ।